নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। ঘরে বসে সার্বজনীন প্রার্থনার আজ ৬১তম দিন। যে যেখান থেকে আমার সাথে যুক্ত হচ্ছেন তাদের সকলকে আমার আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং নমস্কার জানাচ্ছি। যে যেখানে আছেন আশা করি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং নিরাপদেই আছেন। আমাদের আলোচনা সবসময় দুভাগে বিভক্ত হয়। তো প্রথম আলোচনায় আমরা থাকি সাধারণত গীতা পাঠ নিয়ে। গীতা পাঠ ছাড়াও আমাদের পরবর্তী অধিবেশনে ভাগবত পাঠের সাথে আমরা সম্পৃক্ত হই। তো যেভাবে আমরা আলোচনা করি আজকেও সেইভাবে আমরা আলোচনা করব এবং প্রথম পর্ব আলোচনা শেষে আপনাদেরকে একটি সুসংবাদও দেব। তো যাই হোক, আমরা প্রথমেই গীতা ধ্যানটা করে নিচ্ছি। ওং পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং ব্যাসেন গ্রথিতং পুরাণ মুনিনা মধ্যে মহাভারতম অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীম ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম অম্ব ত্বামনুসন্ধধ্বামি ভগবদ্গীতে ভবেদ্দেশিনীম। নমস্তুতে ব্যাস বিশাল বুদ্ধে फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन तया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वयुपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोण तथा जयद्रथ जलागन्धर्वनीलोत्पला शल्येन वहनिकर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामाविकर्णघोरम् अकरादुर्योधनवर्तिनी शर्तिर्ना खलु पाण्डवे रणनदीकैवर्तककेशवे पाराशर्यवचस्सर्जयमलं गीतार्थो गन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथासंबोधनबोधितं लोके सज्जनषट्पदे अहरह पेपीयमानं मुदा भुवात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणीन्द्र रुद्रमरुतस्तन्नन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदक्रामो उपनिषदयोर्गायन्ति यं सामगा ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः अश्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ श्री हयग्रीवाय नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये वागीषद्यासु मनसा सर्वर्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्वा सुस्थं नमामि गजाननं। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मं वष्के सनातनं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव तत्कीरयेत् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिं पौत्रमकल्मषं पराशरवात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरूपरो हरि अभाललोचन शम्भो भगवान् वदरायिनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम तत्सत्। ओम अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थ अध्याय। नैव किंचित् करोमीति युक्तमन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् शपन् शशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् निमिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ओम तत्सत्। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सन्न्यासयोग नाम पंचम अध्याय एकांशेन। মূলত গতকাল আমি 10টি শ্লোক পাঠ করেছিলাম, অর্থাৎ শুক্রবার। যেহেতু আলোচনা আমার ইনকমপ্লিট ছিল, তাই আজকে আমি আর 10টি শ্লোক নতুন করে পাঠ করলাম না। ওই 10টি শ্লোক থেকে যে দুটি শ্লোক আমি আজকে আলোচনায় রেখেছি, সে দুটি শ্লোকে আমি পাঠ করলাম। তো দেখুন এখানে কি বলা হচ্ছে। পঞ্চম অধ্যায়ের শুরুতে এই প্রশ্ন দ্বন্দ্ব লেগেছিল আমাদের পার্থের মানসিক জগতে। সেই দ্বন্দ্বর সমাধান করছেন ভগবান বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে। তো আমরা পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম, নবম এবং দশম শ্লোকটি আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করব। অষ্টম শ্লোকের শেষ লাইনটি হচ্ছে এইরকম: পশ্যন শৃণ্বন স্পৃশন জিঘ্রন অশ্নন গচ্ছন স্বপন শশন। কর্মযোগী যখন তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হন, তখন তার দৃশ্যমান জগৎ, শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে, স্পর্শ ইন্দ্রিয়ে, আঘ্রাণের ইন্দ্রিয়, ভোজনের প্রক্রিয়া এবং গমন, স্বপ্ন, নিঃশ্বাস গ্রহণ এবং নিঃশ্বাস ত্যাগ, উন্মেষ এবং নিষেধ, সমস্ত কিছু সেই কর্মময় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ কর্মবিদ তিনি তখন তাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত কিছু আবর্তন করে থাকেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে শব্দগুলির এখানে কেন প্রয়োগ করা হলো? আমাদেরকে এটি একটি বাধার প্রাচীর হিসেবে তুলে দেওয়ার জন্য, অর্থাৎ কি কি করা যাবে আর কি কি করা যাবে না। ডুস অ্যান্ড ডোন্ট, এই দুটি শব্দের সাথে আমরা কিন্তু আমেরিকায় সবাই পরিচিত। যেমন করোনা হয়েছে, কি কি করা যাবে, কি কি করা যাবে না, সমানে বলে যাচ্ছেন। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট, আমাদের সিটি গভর্নমেন্ট সমানে বলে চলেছেন। ঠিক এখানে ভগবান আমাদেরকে সেই জিনিসগুলি বলছেন, ডুস অ্যান্ড ডোন্ট। এখন কি করব আমরা, সে বিষয়টি বলছেন। পশ্যন, আগে তো কর্মটা করব, এবং কর্ম করার পর যখন আমি তাকে আমার ধারণার মধ্যে নিয়ে আসব, কারণ ধারণা আপনার একদিনে আসবে না। যেমন করে আপনি শিশুবেলা থেকে এ পর্যন্ত এসে খাবারের অভ্যাসটা কিন্তু একদিনে করে তুলতে পারেননি। জন্ম মাত্রই আপনাকে লিকুইড ফর্মে খাবার দিয়েছিল। যখন 6 মাস হলো, তখন অন্নপ্রাশন করে আপনাকে সলিড কিছু ফুড দেওয়া হলো। যখন 1 বছর হয়ে গেল আপনার জন্মের, তখন আপনাকে সব রকমের খাবারের সাথে পরিচয় করানো হচ্ছে। ঝাল, তিক্ততা, কষা, লবণ, অম্ল ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের খাবার। এই যে ষটরস সম্পন্ন খাবার, এটির সাথে আমরা কিন্তু ওই যে শুরু হলো এখনো কিন্তু চলে যাচ্ছে। আপনি কিন্তু বলতে পারবেন না আপনার ষটরসের খাবার সম্পূর্ণরূপে আপনার ভেতর এসে গেছে। এই কথাটি এখনো বলতে পারবে, কারণ এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। তো সেই একই চলমান প্রক্রিয়ায় আপনার ভেতর যখন ভগবত উপলব্ধি আসবে, সে ভগবত উপলব্ধি শুধুমাত্র একটি জায়গা দিয়ে হলে হবে না। অর্থাৎ আমাদের এই ইন্দ্রিয় যে শরীরের প্রতিটি ইন্দ্রিয় যেন
তিনিময় হয়ে উঠতে পারেন, যেটি বৈষ্ণব শাস্ত্রে আমরা দেখেছিলাম। প্রতি দেহ কাঁদে প্রতি অঙ্গ লাগি। এই যে অঙ্গের জন্য প্রতিটা দেহটা কাঁদছে, এক একটা অঙ্গ কিন্তু আমার অনেক জিনিস আমার মধ্যে ধারণ করে আছে, আমার অনেকগুলি ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয়গুলি যেন তিনিময় হয়ে উঠেন, তাই ভগবান এখানে আমাদেরকে বলছেন ডুস। কিভাবে? আপনি পশ্যন মানে দেখবেন। কি দেখবেন? খারাপ জিনিস এখন থেকে দেখবেন না, বললেও হবে না, কারণ এটির প্রতি দুর্নিবার একটি আকর্ষণ থাকে। যখনই কোনো নিষিদ্ধ জিনিস আপনার সামনে আসবে, অর্থাৎ কেউ যদি আপনাকে বলে এটি করবেন না, দেখবেন মনের অজান্তেই সেটি করার জন্য বেশি উদ্গ্রীব হয়ে পড়েন। কীরকম? যে করে দেখি না কি হয়। ঠিক এই শব্দটির জন্য ভগবান আমাদেরকে অ্যালার্ট করছেন, যখনই কোনো নিষেধ আসবে সেই নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি যেন আমাদের আকর্ষণ না থাকে। সেটি পশ্যনের দ্বারা হোক, অর্থাৎ দেখার দ্বারা হোক, শৃণ্বন কানে শোনার দ্বারা হোক, স্পর্শের দ্বারা হোক, জিঘ্রণের দ্বারা হোক, অশ্ননের দ্বারা হোক, গচ্ছনের দ্বারা হোক, স্বপনের দ্বারা হোক, শ্বসনের দ্বারা হোক। এই যে প্রক্রিয়াটির কথা বলা হচ্ছে, এখানে অনেকগুলি প্রক্রিয়া কিন্তু আমাদেরকে ভগবান বলে দিচ্ছেন। পরের শ্লোকের দিকে দেখুন, প্রলাপন বিসৃজন গৃহ্ণন নিমিষম নিমিষন্নপি। শুধু আলাপে করলে হবে না, প্রলাপও বকতে হবে। প্রলাপকে আমরা বলে থাকি পাগল। যিনি প্রলাপ করেন তাকে বলি আমরা পাগল। কিন্তু ভগবান বলছেন আলাপ প্রলাপ, দেখুন দুটোর কথাই বলছেন কিন্তু। অর্থাৎ প্রলাপও তিনি ভগবানকে ডাকতে বলছেন। আপনার যদি কখনো পাগদামি উঠে, সেখানে যে কর্মটি করবেন সেই কর্মের মধ্যেও যেন ভগবানময় থাকেন, অর্থাৎ ভগবানের সাথে আপনি যুক্ত থাকতে পারেন। তাই এই শ্লোকটির দ্বারা, এই দুটি শ্লোকের দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন, এই ইন্দ্রিয়গুলিকে আপনার ইন্দ্রিয় দিয়েই ধরতে হবে। কারণ কাটা দিয়ে কাটা তুলতে হয়। তাহলে চোখে যেটা দেখছি দৃশ্যমানতা, সেই দৃশ্যমানতায় ভালোটা দেখব, আবার চোখের মধ্যে দেখবেন খারাপটাও এসে যাবে। তাহলে খারাপটাকে রোধ করব ভালোটা দিয়ে। তাহলে এক ইন্দ্রিয়কে আরেক ইন্দ্রিয়ের মধ্যে নয়, ওই ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয় দিয়ে জয় করতে হবে, সেই ইন্দ্রিয় দিয়ে, অর্থাৎ চোখকে চোখ দিয়ে জয় করতে হবে। তেমনি শুনছি, ভগবত কথা যেমন শুনছি, অশ্রাব্য গালাগালিও শুনি। তাহলে কর্ণের কাজ কি? ভালো জিনিসটা যেন শুনতে পারে, ভগবত কথাটা শুনতে পারে। সুতরাং সেটা রোধ করতে গেলে কি করতে হবে? ওই কানে আপনাকে খিলেটে বসে থাকতে হবে। যখন অশ্রাব্য কোনো শব্দ আপনার কানের কাছে আসবে, তখন আপনি কানটাকে বন্ধ করে রাখুন। তাহলে হবে, তবেই আপনি ভগবতময় হয়ে উঠতে পারবেন। এই যে ভগবতময় হয়ে উঠা, তার জন্য ভগবান বলছেন শেষের দিকে, এটার পুরস্কারটা কি? এটার পুরস্কার আছে। এটার পুরস্কার দিচ্ছেন ভগবান, লিপ্যতে ন সপাপে ন পদ্মপত্র মীমাম্বসা। পদ্ম পাতায় জল কিন্তু পড়ে, কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। যখন বাতাস নাড়া দেয়, পদ্ম পাতা থেকে সে জলটা পড়ে যায়। তেমনি হতে বলছে কিরকম কর্মী? পদ্ম পাতার মতো। যেখানে গ্লিস আছে, সেই গ্লিসটার নাম কি? ভগবত কথা, ভগবত নাম। সেই গ্লিসের কারণে সেখানে যদি আপনার শরীরে কোনো রকমের অপার্থিব বা অপ্রয়োজনীয় জিনিস এসেও পড়ে, আপনি তা শুনলেও আপনার পাপ হবে না। পদ্মপত্র মীমাম্বসা, ঝেড়ে ফেলুন। ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয় দিয়ে জয় করে ওটাকে ঝেড়ে ফেলে আপনি মুক্ত হয়ে পড়ুন। এটি হচ্ছে ভগবানের এই পঞ্চম অধ্যায়ের সার কথা। অর্থাৎ আমরা নিজের জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক, কোনো না কোনো পাপ ও কর্মে নিয়তই রত আছি। আবার একই সাথে
বিচ্ছিন্নভাবে বা নিরবিচ্ছিন্নভাবে আপনি পাপকার্য করতে পারবেন না। আপনার ভেতর কোনো না কোনো সময় পরিবর্তন আসবে। তাহলে যখন পরিবর্তন আসলো তখন আপনার পুণ্যকর্মের সূচনা আরম্ভ হলো। এখন পুণ্যকর্মটা নানাভাবে হতে পারে, সেটি সেবার দ্বারা, প্রশ্নের দ্বারা, ভগবত কথা শ্রবণের দ্বারা, কিংবা আর্ত পীড়িত দরিদ্র জনসাধারণকে সেবার মাধ্যমে, অথবা তাও যদি করতে না পারেন ঘরের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে সেবা দিয়ে সেই কর্মটা আপনি করবেন। তাতে আপনার পুণ্যের যে স্রোতধারা সেটি প্রবহমান হবে, অর্থাৎ যেখানে নর্দমা জমে গিয়েছিল সেটি সরে গেল। সেটি সরে গেলে আপনি এবার আস্তে আস্তে যাত্রা করলেন। এবং এই যাত্রা পথে দেখব আমাদের যত রকমের ওই যে জল এসে পড়বে, বিষদৃশ জল যেগুলোকে বলে থাকি, সেই বিষদৃশ জলগুলি পদ্মের পাতার মতো ঝেড়ে আমরা মুক্তির পথে এগিয়ে যাব। যেমন করে একটি হাঁস জলে সারাক্ষণ থাকে, কিন্তু ডাঙায় যখন উঠে দেখবেন সে ঝেড়ে সমস্ত কিছু, তার শরীরে যত জল ছিল সব ঝেড়ে ফেলে দিল। ঠিক একইভাবে ভগবান এখানে বলছেন কর্মের কথা। কর্মের দ্বারা আপনার হয়তোবা পাপ হতে পারে, কিন্তু সেটাও যদি তার কাছে সমর্পণ করেন তাহলে আপনাকে ওই পাপ কখনো স্পর্শ করবে না। তাই ভগবান এখানে বলছেন ইন্দ্রিয়ানি ইন্দ্রিয়ার্থেষু, ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয় দিয়ে, বর্তন্ত ইতি ধারয়ন, এটিকে ধারণ করো। আর কি করতে হবে? লিপ্যতে ন সপাপে ন পদ্মপত্রম ইমাম ভসা, পদ্মের পাতার মতো জল যেভাবে ঝেড়ে ফেলে সুন্দরভাবে আবার বিকশিত হয়, সেরকম ভাবে আমাদেরকে সে সমস্ত পাপ রাশি থেকে, পাপরূপ সলিল সাগরে আমরা কিন্তু ভাসমান। এবং পদ্ম দেখুন কোথায় উঠছে, পদ্ম উঠছে পঙ্কের মধ্যে, কথা কাদায়। আর জল যতই হবে পদ্মকে কখনো কিন্তু ডুবানো যায় না, সে একটু হলেও উপরে থাকবে। এটি হচ্ছে পরীক্ষিত একটি বিষয়। বর্ষাকালে যারা গ্রামে ছিলেন তারা হয়তো সেটি দেখেছেন, পদ্ম ফুলকে কখনো জল ডোবাতে পারে না, যতই জল পড়বে পড়ুক না কেন সে উপরে উঠতেই থাকবে, কিন্তু তার শেকড়টা থাকে মাটিতে। ঠিক একইভাবে পাপের অনন্ত সলিল সমুদ্রে আমরা এভাবে প্রবহমান। আমাকে তখন পদ্মের মতো হতে হবে, পদ্ম পাতার মতো হতে হবে, পদ্মপত্রের মতো জলটাও ঝেড়ে ফেলবো এবং পদ্মের মতো আমি উপর দিকে উঠতে থাকবো। যতই আমি নিচের দিকে আমার শেকড় থাকবে, থাকুক না কেন, যতই আমি পাপ কর্মে বাধা থাকি না কেন, সমস্ত কিছু তার উপর ছেড়ে দিয়ে ওই এক একটা ইন্দ্রিয়কে এক একটা ইন্দ্রিয় দিয়ে নয়, বরঞ্চ একই ইন্দ্রিয় দিয়ে জয় করার চেষ্টা করতে হবে। আত্মাকে আত্মা দিয়ে, চোখকে চোখ দিয়ে, কর্ণকে কর্ণ দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। তবেই আপনি একজন কর্মবীর বলে বিখ্যাত হবেন। এবং এই কর্মবীরত্ব করতে গিয়ে আপনার যদি কোনো রকমের জলের মতো পাপ রাশি এসেও থাকে, তবু আপনি ভগবানের কাছে কর্মবীর নামে পরিচিত হবেন এবং ওই পাপ আপনাকে স্পর্শ করবে না। আমরা পাপের ভয়ে সবসময় ত্রাসিত থাকি, বিপদযুক্ত থাকি, এই বোধহয় পাপ হয়ে যাচ্ছে, এই বোধহয় পাপ হয়ে যাচ্ছে। ভগবান দেখুন কিভাবে আমাদেরকে কৃপা করছেন যে আপনার পাপ হলো সেখান থেকে তিনি মুক্ত করে দিচ্ছেন। কাজেই আমরা সব কিছু তার নামে যদি করতে পারি তবেই আমাদের পাপ আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। এই প্রেক্ষাপটে আমার আজকের আলোচনায় আমি এখন একটি ভক্তিগীতি দিচ্ছি। এই ভক্তিগীতিটি পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে লং আইল্যান্ড থেকে শ্রী নোটন দত্ত। আমরা তার গানটি শুনব এবং এই গানের মাধ্যমেই আমরা পরবর্তীতে আলোচনায় যাব। জগত
শানে রজনীকালে দিয়েছি সাঁতার শ্রী দুর্গা বলে দিবায় অবসানে রজনীকালে দিয়েছি সাঁতার শ্রী দুর্গা বলে মম জীর্ণ তরে মাছের কান্ডারি মম জীর্ণ তরে মাছের কান্ডারি তবু ডুবিল না ডুবিল ধরা জগত জননী তুমি গো মা দ্বিজনাম দোষান ভাবিয়ে সারা মা হয়ে পাঠালে মাসির পারা দ্বিজনাম দোষান ভাবিয়ে সারা মা হয়ে পাঠালে মাসির পারা কোথা গিয়েছিলে এ ধর্ম শিখিলে কোথা গিয়ে এ ধর্ম শিখিলে মা হয়ে সরা গো তারা জগত জননী তুমি গো মা তারা জগতে আমারে ডুবালে আমি কি জগত ছাড়া গো তারা জগতে তুমি গো মা তারা আমারে ডুবালে আমি কি জগত ছাড়া গো তারা জগত জননী জগত জননী জগত জননী তুমি গো মা তারা। জগৎজননী মা তারার কাছে আমরা সবাই একদম শিশুবেলা থেকেই জড়িত থাকি। এই মায়ের কোলেই আমাদের সমস্ত কিছু হয়। এই মায়ের কোলেই আমাদের দেখবেন যত রকমের অত্যাচার নিপীড়ন এবং মাকেই করতে পারি, আর তাই মতোই সর্বংসহা। মা যেভাবে একটি সন্তানকে বড় করে তোলে এবং এই বড় করে তোলার পেছনে মায়ের যে অবদান, সেই অবদানটি আমাদের বুঝতে হবে। ঠিক একইভাবে ভগবান রূপ স্নেহ মায়া মমতা দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু এই জগৎ মাতৃকার কোলে আমরা করতে গিয়ে অনেক রকমের অপরাধ বোধে থাকি। কিন্তু দুর্গা দুর্গা বলে যেমন রামপ্রসাদ বলেছেন মুক্ত হতে, ঠিক তেমনি আমরা তার নাম নিয়ে দুর্গ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি। আসুন এবার গীতা মাহাত্ম্যে যাব। ও তৎসৎ। ওম अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं श्रीभगवानुवाच गीता मे हृदयं पार्थ गीता मे सारमुत्तमं गीता मे ज्ञानमत्रं गीता मे ज्ञानमव्ययं गीता मे चोत्तमं स्थानं गीता मे परमं पदं गीता मे परमं गुह्यं गीता मे परमो गुरु गीताश्रयं तिष्ठामि गीता ज्ञानं समाश्रित्य त्रैलोक्यं पालयाम्यहं परमा विद्या ब्रह्मरूपा मात्रहरा नित्यं च पदा नमानि जानी श्रीनाथ सर्वपापानि विलयं यान्ति तत्क्षणात् गंगा गीता च सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मा बलि ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी
अर्धमात्रचितानन्दा भवग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परानंदा तत्तत्थ ज्ञान मंजूरी इतेत्यानि जपे नित्यं नरो निश्चयः ज्ञान सिद्धिं लभेन् नित्यं तथन्ते परमं पदं यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दनम। মূলত আপনাদের সকলকে যারা আমার জুম মিটিংয়ে আছেন তাদেরকে অনুরোধ করব একটি নম্বর লিখে নেওয়ার জন্য 678-231-7346। আমি আবার বলছি 678-231-7346 নাম্বারটি আপনারা লিখে নিন। আজকে থেকে আমরা আর জুমে এই নাম্বার জুমের নাম্বার এখানে আপনারা যুক্ত হবেন এবং এটিতে সময় আমাদের আর কোনো না, যতক্ষণ খুশি ততক্ষণ আমরা একই সাথে আমরা ইউটিউবও এবং ফেসবুকও সেটি দিতে পারব। দাদা নাম্বারটা আরেকবার বলেন। 678-231-7346 78231-7346। আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে আরেকটি ভক্তিগীতি আমার কাছে এসছে। ইনার নাম স্মিতা গুহ। তিনি নিউ জার্সিতে একটি স্কুল পরিচালনা করেন। মূলত তিনি ভারতের কলকাতার একজন নাগরিক। গানের স্কুলও আছে এবং এই বিদুষী মহিলা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী। আজকে তিনি একটি ভক্তিগীতি, এর আগে শ্রী নোটন দত্তের যে গানটি শুনেছেন আমরা তাতেও মুগ্ধ হয়েছি। আমরা নোটন দত্তের কাছ থেকে আরও গান আশা করব এবং আজকের এই প্রার্থনা সভা থেকে শ্রী নোটন দত্ত এবং স্মিতা গুহের জন্য আমরা প্রার্থনা করব তারা যেন উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হতে পারেন, উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করতে পারেন। তো আসুন আমরা এখন সেই স্মিতা গুহের গানটি শুনব। এই গানটি চলতে চলতে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে। এরপর আপনারা নতুন নাম্বারে যুক্ত হবেন।
যুক্ত আছেন তারা এবং যারা জুমে যুক্ত আছেন তাদের উভয়ের উদ্দেশ্যেই বলছি, আমার অনুষ্ঠান আপাতত 10 মিনিটের জন্য প্রচার বন্ধ থাকবে। এরপর যারা জুমে আছেন তারা 678-231-7346 এই নাম্বার দিয়ে জুমে যুক্ত হবেন, এটি আমি কামনা করছি। আমি আবার নম্বরটি বলছি, 678-231-7346। আমার জুমের যারা দর্শক তাদের অনুরোধ থাকবে, আপনারা এই নাম্বার দিয়ে সরাসরি আমার সাথে 10 মিনিট পর যুক্ত হতে পারবেন। আর ফেসবুকের লাইভ যে প্রোগ্রাম সেটিও আমার এখন বন্ধ থাকবে এবং 10 মিনিট পর আমি আবার নতুন করে প্রচারে আসব এবং তখন শুরু হবে ভাগবত পাঠ। দাদা পাসওয়ার্ডটা বলবো, পাসওয়ার্ড লাগবে না, পাসওয়ার্ড লাগবে না, এটা ডাইরেক্ট।